సాంబజం షణ్ముఖ శర్మ గారికి మనసా శిరస నమస్కరించి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు అయిన దాంట్లో ప్రధాన భాగమైనటువంటి 40వ శ్లోకం వరకు ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకొని తర్వాత శ్లోకాలు తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. గం గణపతియే నమః, గం గణపతియే నమః, గం గణపతియే నమః. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमाद्युरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्याये पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षी हेमां पीतवस्त्रं करकलितलसत्तीव पद्माम्बराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनन्दां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरन्तां सर्वसम्पत्प्रदात्री श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिरत्रिकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्युत्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निराग्नप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डना चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजकरिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकणका भुवनाभिविशेषता वदनस्वरमाङ्गल्यगुहतोरणचिन्दिका वक्रलक्ष्मी परिवाहचरन्नीना मनोजना नवचम्पकपुष्पाभ्रणासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभूषिता कदम्बमञ्जरीकृतकर्णपूर्णमनोहरा ताटङ्कयुगडीभूततपनोरुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरनच्छला शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविर्भर्जितकच्चवी मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामीशमानसा अनाकलितसादृश्यचूकश्रीविराजिता कामीशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकण्ठरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नद्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामीश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यारवालरोमाणि लताफलकुचद्वयी लक्षरोमनताभारतासमुन्नीयमध्ना स्तनभारगणन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीकटी रत्नकिङ्किणिकारुण्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञानसौभाग्यमार्गभोरुभयान्विता माणिक्यमन्दाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्वरपूर्णाभजङ्गिका गूढगुल्फापूर्वपुष्टजयश्वप्रपदान्विता नगदीतिसञ्चन्ननमज्जनतमो गुणा
पदद्वय प्रभाजान पराकृत सरोरुह चिञ्जारमणि तीरमण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्य सेवलिः सर्वाज्ञानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वातिवल्लभा सुमेरुशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहन्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था परम्पवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवश्रीगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभव भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढादिवृता सकोटिकोटिविराजिता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गिरिचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथपुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षिप्तभक्तिप्राकारमद्धता भण्डसंयमयोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सका भण्डपुत्रवयोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितद्विषङ्गवदलोषिता विचित्रप्राणहरणा बाला वीर्यनन्दिता कामेश्वरभालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रदर्शिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रभक्तस्य वर्षिणी कराङ्गुलिनकोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राङ्गी विदग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्भक्तसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्कृतवैभव हरनेत्राङ्गिसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्भक्तकूटैकस्वरूपमुपमङ्गज कण्ठाकङ्कणिपर्यन्तमद्धकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नभट्टगोपागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रैवळेवरा कुलामुदैकरता कुलसङ्केतकालिनी कुलाङ्गना कुलाङ्गस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिनिवेदिनी मणिपूरान्तर्गिता विष्णुग्रन्थिनिवेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिनिवेदिनी सहस्रारामुदारूढा सुखासाराभिवर्षिणी तटीलता समरुचिषट्चक्रोपरिसंस्थिता महाशक्तिकिङ्करिणी विसतन्तुतनीयसी भव ఇప్పటి వరకు మనం పరిశీలించిన దాన్ని మూల గ్రంథము అంటారు. వాస్తవికంగా మన నిజ జీవితాల్లో పనిచేసేది ఈ 40 శ్లోకాలు లేక 111 నామాలు స్వయంగా పనిని నిర్వహిస్తాయి. అయితే అది ఒక క్రమమైన వరుసలో ముందుగా భండాసుర వధ, మనలో ఉండేటువంటి చెడును నిర్మూలించడం, స్థూల శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడం, ఆ తర్వాత సూక్ష్మ రూపంలోకి ప్రవహించి సూక్ష్మ తరంలోకి శక్తి రూపంలోకి ప్రవహించడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇట్లా జరిగేటప్పుడు మనము ఏం చేసుకోవాలి నిత్య జీవితంలో, లేక డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటి, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు, ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా మనలో జరగాలనుకున్నట్లయితే మనం ఏమేం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని తెలుసుకోవడం కోసం కొన్ని డూస్ని ఇక్కడి నుంచి వరుసగా వివరించడం జరుగుతుంది. ఒక రకమైనటువంటి అంశాలన్నీ ఒక చోట చేర్చబడి చెప్పబడతాయి. అందుకే వీటిని సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు ద్రాక్ష గుత్తులు మాదిరిగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వాటిని అన్నింటిని ఒక చోట చేర్చి ద్రాక్ష గుత్తి ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా ఒకే రకమైనటువంటి వాటిని
దాంట్లో ఉండే డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్నింటినీ ఒక చోట చేర్చినటువంటి ద్రాక్ష గుత్తు లాంటివి ఇక్కడి నుంచి మనం తెలుసుకోబోయేటివని చెప్తారు. అయితే మామూలు ద్రాక్ష గుత్తులకి ఇప్పుడు మనం అనుభవించబోయే ద్రాక్ష గుత్తులకి ఒక చిన్న తేడా ఉందని కూడా ఆయన తెలియజేసినారు. అదేంటంటే మనం ఏ ద్రాక్ష గుత్తులో పండును రుచి చూసినా ఒకే రకంగానే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ద్రాక్ష గుత్తులు ఉన్నాయి, కానీ ఒక గుత్తులో ఉండేటువంటి రుచి కంటే మరొక గుత్తులో ఇంకా అధికమైన రుచి, అంటే విభిన్నమైన రుచులతో కూడినటువంటి ద్రాక్ష గుత్తులు మనం ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాము. వీటిని జాగ్రత్తగా గనక మనం అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే మనకు పూర్ణమైన ఫలం ఎట్లా లభిస్తుంది, లభించకుండా ఉండినట్లయితే ఏవి అడ్డంకులు ఉన్నాయని చెప్పి తెలుసుకొని వాటిని తొలగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మనం 111వ నామం వరకు వచ్చినాం. ఇది మూల గ్రంథం 40వ శ్లోకం. ఇక్కడి నుంచి ఒక 20 నామాల వరకు ఒక గుత్తి, అంటే 131వ నామం వరకు ఒకే రకమైన అంశాలతో చెందినటువంటి ఒక గుత్తిని ఇప్పుడు పరిశీలించబోతున్నాం. దాంట్లో మొదటి నామము భవాని, భావనాగమ్య, భవారణ్య కుఠారిక అనేది 41వ శ్లోకంలోని మొదటి పాదం. భవాని అనేది అమ్మవారికి ఉండేటువంటి అనేక పేర్లలో ఒకటి. కానీ ఉపాస్యం అనేటువంటి నామాలు చాలా కొద్దిగానే ఉన్నాయి అమ్మవారికి. మిగిలిన నామాలు అవి కూడా నామాలే, కానీ అవి గుణాలను తెలియజేస్తాయి. ఉదాహరణ కామాక్షి అన్నామనుకోండి, అంటే ఆమె కంటి యొక్క చూపు నుంచే కోరికలు తీర్చగలిగేటువంటిది, కామాలను తీర్చగలిగింది అని చెప్పి అర్థం. అది అమ్మవారి యొక్క గుణాన్ని వర్ణిస్తుంది, కానీ అది పూర్తిగా అమ్మవారి యొక్క నామం కాదు, ఆ గుణం వల్ల ఏర్పడినటువంటి నామం. అట్లా కాకుండా ఉపాసన చేయడం కోసమే ఉండేటువంటి నామాలు కొన్ని ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి భవాని. ఇదివరకు ఇటువంటి నామం ఒకటి మనం ఆల్రెడీ పరిశీలించినాం. అది శివ అనేటువంటి నామం. శివ అంటే శివుడు. శివ అని దీర్ఘం కనుక తీసినట్లయితే, లేక ఇతర అది వేదన తగిలించినట్లయితే అది అమ్మవారు అని చెప్పారు. కాబట్టి శివ అనేది ఒక ఉపాసన నామం, భవాని అనేది మరొక ఉపాసన నామం. ఇంకొక ఉపాసన నామం ఉంది, అది లలిత. చిట్ట చివరిలో వస్తుంది. ఇంతవరకు మనకు రోజు లలిత సహస్రనామాలని చెప్తున్నాం, కానీ లలిత అనే పేరుని ఇంతవరకు ఎక్కడ ఉపయోగించలేదు. అది చిట్ట చివరి పాదంలో మాత్రమే మనకు లభిస్తుంది. కాబట్టి వీటిని కేవలం తలుచుకుంటా ఉంటే చాలు, అర్థంతో అవసరం లేకుండా. కామాక్షి అనేటువంటి నామాన్ని తలుచుకోవాలంటే దాని అర్థాన్ని మననం చేసుకొని అర్థమై ఉంటేనే అది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అర్థంతో సంబంధం లేకుండా మనకు ఫలితాన్ని ఇచ్చే నామాల్ని ఉపాసన నామాలు అంటారు. దాంట్లో శివ ఒకటి, భవాని ఒకటి. భవాని అనేటువంటి నామానికి వేద శాస్త్రం ప్రకారము 9 అనే సంఖ్య కేటాయింపబడింది. 9 అంటే నవ అని అర్థం. నవరాత్రులు అంటే 9 రాత్రులు అని చెప్పారు. నవ అనే మాటకి ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే నిత్య నూతనంగా ఉండడం. ఎప్పుడైనా కూరగాయల మార్కెట్కి పొద్దున్నే కనుక పోగలిగినట్లయితే మామూలు కూరగాయలు కాకుండా అప్పుడే కోసి నవనవలాడుతున్నటువంటి కూరగాయలు తెచ్చుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. అటువంటి ఆ యవ్వనము లేక నిత్య నూతనత్వం అనేది తొడికిసలాతో ఉండేటువంటి శక్తి. కాబట్టి భవాని అంటే నిత్య నూతనత్వాన్ని కలిగింది అని చెప్పి అర్థం. నవ అనే మాటకి ఇంకొక అర్థం 9 అని చెప్పుకున్నాం. మనకు ఉండేటువంటి ప్రతిబంధకాలు ఒక 9 ఉన్నాయి. పరమాత్మను చేరకుండా అడ్డం పడినటువంటి ముసుగులనండి, లేక ప్రతిబంధకాలనండి, లేక చీకట్లనండి ఒక 9 ఉన్నాయి. అవి 5 పంచభూతాలు, 4 అంతఃకరణలు. ఈ 9 తొలగిపోతే తప్ప మనము ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుకోలేము. అందుకే దేవి నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. అంటే ఈ 9 కూడా రాత్రులే లేక చీకట్లే. ఈ 9 రాత్రులు సక్రమంగా గనక మనం ఎట్లా వాడుకోవాలో తెలిసి గనక వాడుకున్నట్లయితే, మొదటి రోజు భూమిని, రెండో రోజుని నీటిని, ఇట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం కోసం గనక వాడినట్లయితే అప్పుడు 10వ రోజున దసరా వస్తుంది, లేక విజయదశమి వస్తుంది.
అది పగలు వస్తుంది. మిగిలినవన్నీ నవరాత్రులు రాత్రి వస్తే ఈ విజయం అనేది పగలు, లేక మనకు అంధకారం అంతా తొలగిపోయి వెలుతురు వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది, లేక పరమాత్మ స్వరూపం దర్శనం అవుతుంది అని చెప్పి అర్థం. కాబట్టి నేరుగా ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని మనకు అందించడం కోసమే ఈమె యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి భవాని అని చెప్పి ఈమె పేరు. ఈమె ఏం చేస్తుంది అంటే నిరంతరం మనలో ఉండేటువంటి ఈ 9 అడ్డంకాల్లో ఉండేటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేక మురికి ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని క్రమక్రమంగా తొలగించి చిట్ట చివరికి ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుస్తుంది. ఆమె భావనా గమ్యం. భావన మాత్రం చేత తన గమ్యాన్ని చేరుస్తుంది. కామాక్షి అనే నామము భావనా గమ్య కాదు. అర్థము చేసుకొని ఆ అర్థాన్ని స్మరిస్తూ చేసినట్లయితేనే కామాక్షి అనేటువంటి నామం ఉపయోగపడుతుంది. నీకు ఇక్కడ విషయం అర్థమైనా కాకపోయినా, ఆ నవ అనే మాటకుండే అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా, నవరాత్రులు అనే పదానికి అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా, విజయదశమి అనే పదానికి అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా, కేవలం భవానీ 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 అని అనుకుంటూ ఉంటే చాలు. ఆ భావంతో ఆమె గమ్యాన్ని చేరుస్తుంది. ఇక ఈ నామాన్ని తెలుసో లేక తెలియకుండానే నిరంతరం గనక జపిస్తున్నట్లయితే మనకు కలిగే ఫలితం ఏమిటనేది కూడా చిట్టి చివరిలో వెంటనే చెప్పబడింది. ఆమె భవాన్య కుఠారిక. కుఠారిక అంటే గండ్రగొడ్డ. ఆమె భవ అరణ్యాన్ని, భవసాగరం అంటే ఈ ప్రపంచానికి చెందినటువంటి సాగరం, భవారణ్యం అంటే ప్రపంచం అనేటువంటి దట్టమైనటువంటి అరణ్యం. దీంట్లో లోపలికి చేరుకొని దీనికి దారులు అంటూ ఏమి ఉండవు. అరణ్యంలో రోడ్లు, సిమెంట్ రోడ్లు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. ఆఖరికి కాలిబాట కూడా ఉండదు. ఎటు పోవాలో అసలు ఏది దారు, ఎటు మన గమ్యము కూడా తెలియనటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో మనం చిక్కుకొని ఉన్నప్పుడు, సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు, మనం ఎలుగెత్తి అర్చినా కూడా మనకు సహాయంగా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉండినప్పుడు, ఆ అరణ్యాన్ని అంతా కూడా తన యొక్క కుఠారికతో, గండ్రగొడ్డలతో ఛేదించి నీకు మార్గం ఏర్పాటు చేసి ఎటుపక్క పోవాలో నీకు దశను నిర్దేశం చేసి ఏ రకంగా చేస్తూ నువ్వు అక్కడ చేరుకుంటావు అని చెప్పి మొత్తం వివరించేటువంటి తల్లి. కాబట్టి ఈ నామాన్ని కనుక గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితే భవాని భావనా గమ్య, కేవలం అనుకుంటే చాలు, భవారణ్య కుఠారిక, మొత్తము మన చుట్టూ ఉండేటువంటి అరణ్యాన్నంతా కూడా తొలగించి మనల్ని అక్కడికి చేరుస్తుంది అని చెప్పారు. సాధారణంగా ఈ డూస్ అండ్ డోంట్స్ చెప్పినప్పుడు దేనికి ఎటువంటి ఫలితం ఉంటుంది అనేది కూడా వెంటనే చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో మనం చేయాల్సినంత ఏమిటంటే భావనాత్మకంగా ఆమెను అనుకుంటే, భవాని అనే నామాన్ని కనుక అనుకుంటే చాలు. ఆ నామంలో ఏముందో తెలాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె మన చుట్టూ ఉండేటువంటి సంసారం అనేది దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా తొలగించి మనకు పరమాత్మ వైపు దారి చేస్తుంది అని చెప్పి అర్థం. రెండవ లైన్ లో ఉండేటువంటి మరొక నామం భద్రప్రియ, భద్రమూర్తి, భక్త సౌభాగ్యదారి. ఇక్కడ వరకు ఇది దీంట్లోకి సంబంధించినటువంటి అంశమే. ఆమె యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకు భద్రాన్ని కలిగించడం. ఈ అరణ్యాన్ని దాటాలని చెప్పి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ముందుగా ఆమె అరణ్యాన్ని, సంసారం అనేటువంటి అరణ్యాన్ని లేక ప్రపంచం అనే అరణ్యాన్ని చుట్టూ తెగ్గొట్టి మనకు దారి అంటూ ఏర్పరుస్తుంది. అయితే దారి ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఎటువైపు పోవాలో, ఎంత దూరం పోవాలో కూడా మనకు తెలియదు. లేక దారిలో మధ్యలో ఎక్కడ పులులు, సింహాలు మళ్ళీ మధ్యలో ఎదురవుతాయో కూడా మనకు తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా చీకటి అనేది లేకుండా వెలుతురు నీకు తగినంత మోతాదులో ఉంచి ఏది సురక్షితమైన దారి అని చెప్పి తెలియజేసి ఆ దారి గుండా నేను భద్రంగా ముందుకు తీసుకుపోతుంది. కాబట్టి ఆమె భద్రప్రియ. ఎందుకు అట్లా తీసుకోగలుగుతుందంటే ఆమె భద్రమూర్తి కాబట్టి, ఆమె సర్వతో భద్రం కాబట్టి, ఆమె ఎట్లయితే భద్రంగా ఉంటుందో ఆ భద్రత ఎట్లా ఉంటుందో ఆమెకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి నిన్ను ఏ దారిలో తీసుకొని పోయినట్లయితే నువ్వు భద్రంగా, సురక్షితంగా, క్షేమంగా నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతావో, లేక పక్క లక్ష్యాల వైపు దృష్టి పోకుండా మళ్ళీ ప్రాపంచికమైన సుఖాల మీద దృష్టి పోకుండా ఆ పరమాత్మ వైపు ఎట్లా నువ్వు ప్రయాణం చేయడం సాధ్యమవుతుందో ఆమెకు తెలుసు. కాబట్టి మనం చాలా క్షేమంగా ఈ అరణ్యాన్ని దాటించి పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుస్తుంది. నవరాత్రులను దాటించి మనకు విజయాన్ని చేకూర్చే విజయదశమిని ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి భక్త ప్రియ, భక్తి గమ్య, భక్తి వశ్య, భయాపహ,
భక్త సౌభాగ్యదాయిని. ఇక్కడ నుంచి భక్తికి సంబంధించినటువంటి 5 అంశాలని అదే గుర్తులోనే వివరించడం జరిగింది. ఆమె భక్తి ప్రియ. భక్తి అంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టం. ఆమె భక్తి గమ్య. ఆమె ఎప్పుడు భక్తిని చేరడం కోసమే ఇష్టపడుతుంది. ఈ భక్తి అనే మాటని మనం ఒక అర్థంలో ఉపయోగిస్తాం, అమ్మవారు ఇంకొక అర్థంలో ఉపయోగిస్తుంది. మనకు ఉండేదంతా కూడా విభజన భక్తి. భజన భక్తి మనకు లేదు, విభజన భక్తి ఉంది. అంటే నేను వేరు, ప్రపంచం వేరు, పరమాత్మ వేరు. పరమాత్మలో కూడా మళ్ళీ ఈశ్వరుడు వేరు, శివుడు వేరు, విష్ణువు వేరు, కృష్ణుడు వేరు, ఇట్లా అందరూ వేరు వేరు అని విభజించి చూసేటువంటి భక్తి మనకు. కానీ అమ్మవారిది విభజన భక్తి కాదు, భజన భక్తి. భజన అంటే 2 చేతులు కలిస్తేనే భజన అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏదైతే ప్రపంచం అని ఒక చేతి వైపు చూస్తున్నామో, పరమాత్మని ఇంకొక చేతిని చూస్తామో, నిజానికి ఈ 2 వేరు వేరు కాదు. ఆ పరమాత్మే ఈ ప్రపంచం కూడా. మనమేమో ప్రపంచం వేరు, పరమాత్మ వేరు అనుకుంటున్నాం. అది ప్రపంచంగా భావించినంతసేపు మిథ్య. కానీ ఆ ప్రపంచం కూడా నిజంగా పరమాత్మనే తెలుసుకున్నట్లయితే అదే సత్యం కూడా అవుతుంది. కాబట్టి బ్రహ్మ సత్యం అనే మాటల అర్థం ఏమిటంటే, మనం ఏదైతే పరబ్రహ్మ అనుకుంటున్నామో అది సత్యమే, అట్లాగే ప్రపంచం కూడా సత్యం. ప్రపంచమే పరమాత్మ అనుకున్నప్పుడు సత్యం అవుతుంది. ప్రపంచము పరమాత్మ వేరు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం అది మిథ్య అవుతుంది. కాబట్టి మనము ఈ మిథ్యా ప్రపంచాన్ని లేదు అని అనుకోకూడదు. ఉంది, కానీ అది నేను అనుకున్నట్టుగా ప్రపంచం కాదది, అది కూడా పరమాత్మనే అనే భావన కలిగినట్లయితే అప్పుడు 2 లేవు. అద్వైతం లేదు, అద్వైతం ఉంటుంది, ద్వైతం ఉండదు. 2 విడివిడిగా ఉండవు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా పరమాత్మయే. కనిపించే ప్రపంచము, కనపడని పరమాత్మ కూడా ఒకటే. ఆ కనపడని పరమాత్మే వ్యక్తమై ప్రపంచంగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు అనే భావన ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో దాన్ని భజన భక్తి అంటారు. కాబట్టి ఆమెకుండే భక్తి ఏమిటంటే, నేను శక్తిని, కానీ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పరమాత్మ నుంచి వచ్చింది. నేను పరమాత్మ ఒకటే అనేది ఆమె యొక్క గమ్యం. అట్లాగే ఆమెను పట్టుకోవాలనుకున్నట్లయితే మన ఉద్దేశం కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే భక్తినే గమ్యంగా చేసుకోవాలి. ఇటువంటి విభజన భక్తి కాకుండా భజన భక్తి, అంతా ఒకటే అనేటువంటి భజన భక్తి మనకు ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో అప్పుడు ఆమె మనకు సులభంగా వశ్యం అవుతుంది. ఆమె భక్తి వశ్యం. ఒక్కొక్కసారి తపస్సుకి, యజ్ఞాలకి, యాగాలకి పరమాత్మ గాని శక్తి గాని లొంగకపోవచ్చు. కానీ అంత గొప్ప పరమాత్మ కూడా భక్తికి మాత్రము గోళాశంకరుడు పొంగిపోయి, భక్తి కనుక మనం ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగినట్లయితే, ఎగ్జిబిట్ కాదు, దాన్ని ఉపయోగించుకోగలిగినట్లయితే ఆయన తక్షణ మన వశంలో ఉంటాడు. ప్రపంచాన్నంతా ఆయన ఆడిస్తాడు, కానీ భక్తుడు ఆ పరమాత్మని ఆడిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ భక్తికి వశమైనటువంటి శక్తి ఆమెకు ఉంది, లేక ఆ ఇష్టం కూడా ఆమెకుంది. ఆమెను సులభంగా తేలిగ్గా పట్టుకోవడానికి అసలైన మార్గం ఏంటంటే భక్తిని కలిగి ఉండడం. అయితే అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి అనేది మనకు ఒక సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అతి తేలిగ్గా ఉండేటువంటి మార్గం అయినప్పటికీ కూడా మనం సరైన దారిలో ప్రయాణం చేయడం లేదు. నా భక్తులు 4 రకాలని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు. ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసి, అర్థార్థుడు, జ్ఞాని అని చెప్పి 4 రకాలు అంటాడు. మనం బాగా యవ్వనంలో ఉండినప్పుడు, అన్నీ మనమే చేసుకోగలిగినప్పుడు, మనం ఏదనుకుంటా జరుగుతున్నప్పుడు మనకు పెద్ద భగవంతుడితోటి అవసరమేముండదు. కానీ కాలక్రమేణా కొంచెం సాంసారిక జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత, గృహస్థ అయిన తర్వాత లేని కొన్ని సమస్యలు, కొన్ని మనం ఊహించని సమస్యలు కొన్ని వచ్చి పడతాయి. వాటిని సాల్వ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా కూడా ఆ సమస్యలు తీరకపోగా ఇంకొంచెం ముదిరిపోతా ఉంటాయి, అంటే కష్టాలు వస్తాయి. అట్లా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన శక్తియుక్తులు చాలనప్పుడు పరమాత్మ వైపు దృష్టిని సారిస్తాం. అప్పుడు మనం ఆర్తుడు. ఈ ఆర్తుడై మన కష్టాన్ని పోయిన తర్వాత సుఖం పర్మనెంట్ గా ఏముండదు. మళ్ళీ క్రమక్రమంగా సుఖం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. లేదా ఇప్పుడుండే సుఖం కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ సుఖం కావాలని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. అందుకని మనము అర్థార్థులం అవుతాం. మరికొంత సుఖం, మరికొంత సుఖం అని చెప్పి కోరుకుంటా ఉంటాం. అయితే
ఒకసారి కోరినప్పుడు కష్టం తీరిపోయినా మళ్ళీ కష్టం తిరిగి రాదు అని గ్యారెంటీ ఏం లేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త కష్టాలు వస్తుంటాయి, లేక అదే కష్టమే రిపీట్ అన్న అవుతాం. ఒక్కసారి సుఖాన్ని పొందిన తర్వాత దాంతో పూర్తిగా తృప్తిస్తామంటే లేదు, ఇంకొంచెం కావాలి ఇంకొంచెం కావాలి అని. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిన సమస్య? శాశ్వతంగా ఎటువంటి కష్టాలు లేనటువంటి సుఖం, ఎటువంటి దుఃఖాలు లేనటువంటి సంతోషం పొందే మార్గం ఏదైనా ఉందని చెప్పి మెల్లిమెల్లిగా అన్వేషించడం మొదలు పెడతాం. అప్పుడు మనము జిజ్ఞాసాపరులం అవుతాం. ఈ జిజ్ఞాసాపరులు అయిన తర్వాత మనకు కొంచెం భక్తి భావం ఉదయిస్తుంది. అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే, పొద్దున లేచి 1 గంట, సాయంత్రం 1 గంట భగవంతుడిని పూజించడమా, లేక పోతూ పోతూ గుడి బయటనే అర్జెంట్ పని ఉన్నట్లయితే గుళ్ళో పోకుండా బయట కారం పెట్టుకోవడమా, లేక లోపలికి పోయి కొబ్బరికాయ కొట్టి అష్టోత్తరం లేక శతోత్తరం చదివించి పూజ చేసుకొని బయటికి రావడం అని ఆలోచిస్తే, మనం చేసేటువంటి పూజ లేక మనకుండే భక్తి అంతా కూడా పార్ట్ టైం భక్తి మాత్రమే. అంటే ఒకవైపు మనం ప్రపంచంలో బతుకుతూనే అప్పుడప్పుడు పరమాత్మ వైపు దృష్టిని సారిస్తా ఉన్నాం. ఇదంతా గృహస్థుగా ఉన్నంత కాలం, యవనంలో ఉన్నంత కాలం ఇట్లాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రపంచంలో ఉండి పరమాత్మ వైపు దృష్టిని మరలుస్తున్నాం, అప్పుడప్పుడు అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి అది పార్ట్ టైం భక్తి మాత్రమే. కానీ ఒక 60 సంవత్సరాలు అట్లా వచ్చిన తర్వాత ప్రాపంచికమైన సుఖాలన్నీ దాదాపు అన్ని అనుభవించిన తర్వాత, కష్టాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత, ఎన్ని రోజులకి కష్టాలు తీరేటట్లుగా కనపడడం లేదు. కోరికలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి, కష్టాలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. శాశ్వతమైన సుఖం ఏదైనా ఉందా అని చెప్పి అన్వేషించడం మొదలు పెడతాం. ప్రపంచం మీద దృష్టి సారించేంతసేపు సుఖం ఎక్కడ ఉంటుందో కష్టం అక్కడే ఉంటుంది, సంతోషం ఎక్కడ ఉంటుందో దుఃఖం అక్కడే ఉంటుంది. ముందు వెనక ఇవి తప్పనిసరిగా ఉంటాయి, ఆల్టర్నేటివ్ గా వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా శాశ్వతంగా ఎటువంటి కష్టము దుఃఖము లేకుండా ఉండేటువంటి సుఖం ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఆనందం అంటారు. అది పరమాత్మ దగ్గర లభిస్తుంది, ప్రపంచంలో లభించదు. ఆ పరమాత్మ కూడా ఎక్కడో ఉండడు, మన హృదయంలోనే ఉంటాడు. కాబట్టి మనం నిజ స్వరూపాన్ని గనక వెతుకోవడం మొదలు పెట్టినట్లయితే ఈ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనం పొందవచ్చు అన్న సంగతి మనకు మెల్లిగా అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా గురువు దొరికినట్లయితే, ఒక మంచి వాక్యం దొరికినట్లయితే, ఒక మంచి పుస్తకం దొరికినట్లయితే ఇది తొందరగా దొరుకుతుంది. లేకపోతే కాలక్రమేణా అనేక దెబ్బలు తిన్న తర్వాత సరే ఈ సత్యం, పరమ సత్యం ఎప్పుడోసారి మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మెల్లిగా ఏం చేస్తామంటే, ప్రపంచం నుంచి మన దృష్టిని తగ్గించుకొని పరమాత్మ వైపు దృష్టిని మార్చుకోవడం మెల్లిగా మొదలు పెడతాం. దాదాపు మనం ఉండేటువంటి స్టేజ్ అటువంటిది. కానీ ఇదే చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి దశ కూడా. ఎందుకంటే ఇంత మునుపు ప్రపంచంలో ఉండి పరమాత్మను అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాం, ప్రపంచం అనే గుర్రం మీద మాత్రమే స్వారీ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడేం చేస్తున్నాము, ఒక పక్క ప్రపంచం, ఇంకొక పక్క పరమాత్మ, రెండింటిని సైమల్టేనియస్ గా డీల్ చేయడం మొదలు పెట్టినాం. లేక 2 గుర్రాల మీద స్వారీ చేయడం మొదలు పెట్టినాం. ఒక్కోసారి ఈ స్వారీలో మనము సామర్థ్యం లేకపోతే కింద పడిపోయి పూర్తిగా నాస్తికుడిగా మారేటువంటి ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పీరియడ్ ని గడపాలి. ఈ పీరియడ్ దాటిన తర్వాతనే సేఫ్ గా ఉంటాం. ఈ పీరియడ్ మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఈ పీరియడ్ అత్యంత ప్రమాదకరమైనది మాత్రమే కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి నుంచి గుత్తులుగా ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఎక్కడ మీరు దెబ్బతింటారు, దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే ఎట్లా తప్పించుకోవాలి, ఆల్రెడీ దెబ్బ తిని ఉన్నట్లయితే ఎట్లా తిరిగి లేవాలి, ఎట్లా స్వారీ చేయాలన్న సంగతి చెప్పడం కోసమే ఈ తర్వాత మిగిలిన శ్లోకాలన్నీ కూడా 40 శ్లోకాల నుంచి మిగిలిన శ్లోకాలన్నీ కూడా దానికోసం ఉద్దేశింపబడినాయి. కాలక్రమేణా మనం ఈ జోడు గుర్రాల మీద స్వారీ నిరర్థకం అని చెప్పి తెలుసుకొని కేవలం పరమాత్మని ఒక్క గుర్రం మీదకే మారుతాం. దాన్ని సంపూర్ణమైన భక్తి లేక పూర్తి భక్తి అని చెప్పి పిలుస్తాం. మొదట్లోనేమో ప్రపంచంలో ఉండి పరమాత్మను చూస్తున్నాము, మధ్యలో పరమాత్మ ప్రపంచం 2 పట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు పరమాత్మ దగ్గర ఉండి ప్రపంచాన్ని చూడడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇంత మునిపేమో నిరంతరము ప్రపంచం చింత, అప్పుడప్పుడు పరమాత్మ చింత. కానీ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే నిరంతరం పరమాత్మ యొక్క చింత, అప్పుడప్పుడు ప్రపంచం యొక్క చింత. అవసరమైన మేరకు ప్రపంచంలోకి పోయి రావడం, తిరిగి పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుకోవడం.
అయితే ఇట్లా నిరంతర చింతన పరమాత్మను చేయడం అనేదే భక్తి గనకైనట్లయితే అది మనకు సాధ్యమవుతుందా అనేది ఒక పెద్ద సందేహం. ఇది కొంచెం కష్టమైన పనే కానీ అసాధ్యమైన పని ఏమి కాదు. ఎందుకంటే మనం ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు 3 లాంగ్వేజ్లు చదువుతుంటాము, ఒక 3 గ్రూప్ సబ్జెక్టులను చదువుతూ ఉంటాం. చూడడానికి 6 సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా కనిపిస్తాయి. మన కుటుంబము, ఆఫీసు, సమాజం ఇట్లా వేరు వేరుగా కనిపిస్తాయి. కానీ మొత్తం అంతా కలిపి చూసినట్లయితే అదంతా కలిపి విద్య. ఇప్పుడు వరకు ప్రపంచానికి చెందినటువంటి విద్యను లేక అపరా విద్యను మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చినాం. దాంట్లో కొంతవరకు మనం నిష్ణాతులైనాం. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది పరా విద్య, అంటే పరానికి చెందినటువంటి విద్య. దీంట్లో కూడా 6 రకాలైన సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. ఇవి ప్రపంచానికి చెంది ఉంటాయి. కానీ ఇంత మునుపు ప్రపంచం గురించే మనం ఆలోచిస్తుంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండినప్పటికీ, ప్రపంచంలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ఉద్యోగ ధర్మం లేక వృత్తి ధర్మం నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ నిరంతరం ఆ పరమాత్మ మీదనే దృష్టి ఉంచి అన్నం తింటున్నా అది పరమాత్మ ప్రసాదం. అన్నం జీర్ణం చేసి అవుతుంది అంటే మన వల్ల ఏం కాదు, మనం నమ్మడం వరకు మన చేతన అవుతుంది. కానీ లోపలికి పోయిన అనేక రకమైన ఆమ్లాలు కలిసి అది గ్లూకోజ్ గా మారడం అనేది మన చేతిలో ఉండే పని కాదు. అట్లా లోపలికి పోయిన జీర్ణం కావడం అనేది, ఆ జఠరాశయంలో నా జీర్ణాగ్ని అనేది ఉండడం అనేది మన చేతిలో పని కాదు. ఈ గ్లూకోజ్ గా మారింది రక్తంలో కలిసి ప్రతి కణాన్ని చేరుకోవడం మనం ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చేది కాదు. కాబట్టి నిరంతరము ఆ శక్తే నన్ను నడిపిస్తా ఉంది. ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తున్నది అదే, నా మనస్సును పోషిస్తున్నది అదే, నాలో ఉండే అహంకారాన్ని పోషిస్తున్నది అదే. ఈ మూడిటికి అదే మూలం అని చెప్పి తెలుసుకొని వీటిని కేవలం ఒక సినిమా చూసినట్లుగా మనం బయట ప్రపంచాన్ని చూడడం మొదలుపెట్టి నిరంతరం మనసును ఆ పరమాత్మ మీద గనక నిలబెట్టగలిగినట్లయితే అది నిజమైనటువంటి భక్తి. అయితే చాలా కష్టం అండి ఇది, మీరు చెప్పినంత సులభం ఏమి కాదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో నిత్యం అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి, లేక అనేక మందితో కలవాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో నాకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, నచ్చని వాళ్ళు ఉంటారు, రాగం ఉంటుంది, ద్వేషం ఉంటుంది. వీటన్నింటి ఎట్లా తప్పించుకోవాలంటే నిజానికి అంత కష్టమైన పనేం కాదు. మనకి ఎందుకు ఇది కష్టంగా అనిపిస్తుందంటే మనం చదువుకోవడం వల్లనే ఈ కష్టం మనకు ఏర్పడింది. బట్ ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్. ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళు ఎక్కడో కొండలు 2 కొండలు దాటి నీళ్లు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తే ఒక్కొక్క కుండకు అంత దూరం పోలేక ఒకేసారి 5 కుండలు దొంతరగా పేర్చుకొని ఆ కొండలు ఎక్కుతూ దిగుతూ దారి లేని చోట, ముండుండే చోట, రాళ్ళు ఉండే చోట నడుచుకుంటూ, మాట్లాడుకుంటూ, పాటలు పాడుకుంటూ కిందకి దిగొస్తారు. కానీ ఒక్క క్షణం కూడా పైన ఉండేటువంటి బ్యాలెన్స్ ని వాళ్ళు ఏమరు. ఎందుకంటే మాక్సిమం మొదటి కుండని తప్పితే రెండో కుండని చేత్తో పట్టుకోగలరు, కానీ ఆ పైన 3 కుండలని చేత్తో పట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు. అది చాలా ఎత్తులో ఉంది. అయినా సరే బ్యాలెన్స్ ఏమాత్రం తప్పకుండానే దారి చూసుకుంటూ, ముళ్ళని చూసుకుంటూ, రాళ్ళని చూసుకుంటూ, దారి లేని చోట దారిని చేసుకుంటూ, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, ఆసక్తులు చెప్తూ, కథలు చెప్పుకుంటూ, పాటలు పాడుకుంటాను ఎట్లయితే మామూలు జీవితంలో ఉంటూనే నిరంతరం మనసు దాని మీద ఎట్లయితే దృష్టిని ఉంచుతారో వాళ్ళకి అది సాధ్యమైంది. మనకెందుకు సాధ్యం కావడం లేదంటే మనకు ఉండేటువంటి అరకొర చదువులతోటి ఒక రకమైన సందేహాస్పదమైనటువంటి మనసు ఏర్పడింది. ఇంకా పూర్ణత్వం అనేది మనకు రాలే, పూర్తి అద్వైతం అనేది మనకి ఇంకా అర్థం కాలే, అర్థమైన ఇంకా అవగాహనలోకి రాలేదు, అనుభవంలోకి రాలేదు. కాబట్టి మనకు ఇది సాధ్యమా, వీలవుతుందా అని చెప్పి ఇబ్బందులో ఫీల్ అవుతుంది. నిజంగా వాళ్ళకి సాధ్యమైంది, మనకెందుకు సాధ్యం కాదు? వాళ్ళకి ఎందుకు సాధ్యమైందంటే వాళ్ళలో అమాయకత్వం ఉంది. చెప్పిన దాన్ని గాఢంగా విశ్వాసించేటువంటి శక్తి వాళ్ళకు ఉంది. మనకు గాఢంగా విశ్వసించడం లేదు. మనది ఎప్పుడు సందేహం నిరంతరం మనకు పనిచేస్తుంటుంది. ఇది అవుతుందా, నిజమా కాదా అనే సందేహాల్లో నిరంతరం మనం అటు ఇటు ఊగిసలాడుతాం. వాళ్ళకి అటువంటి ఊగిసలాట ఏం లేదు. పెద్దలు చెప్పిన మాటని నిర్భయంగా, నిశ్చితంగా, తప్పనిసరిగా, అమాయకంగా నమ్ముతారు. నాకు ఆ సినిమా పేరు గుర్తులేదు, కానీ ఒకసారి ఒక గుళ్ళో పూజారి 4 రోజులు వచ్చే దేవి నవరాత్రుల గురించి డిస్కస్ చేయడం కోసం జమీందార్ గా రావాలంటే అర్జెంటుగా ఆయన వేరే ఊరు వెళ్తున్నారు, తొందరగా రమ్మన్నారంటే ఆ రోజు గుడికి పోయేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తన కొడుకు ఒప్పచెప్పి ఈ ప్రసాదం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించరా అని చెప్పి తను వెళ్ళిపోతాడు. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఈయన ఇంటికి వస్తాడు. ఇంకా కొద్దిసేపు తర్వాత చిన్న పిల్లవాడు ఇంటికి వస్తాడు. గిన్నె చూస్తే ఖాళీగా ఉంటుంది. ఏదరా మన తినడానికి నైవేద్యం ఏది, నైవేద్యం ఎక్కడ, ప్రసాదం ఏది అంటే మొత్తం అమ్మవారు తినేసింది,
ఇంకేం మిగలలేదు అంటాడు. అమ్మవారు తినకుండా నీ ముఖం అక్కడ పెట్టి మనమందరం పంచుకొని తింటాం కదా. నాకు అన్నంత తెలుసు, అమ్మవారికి పెట్టమన్నావు, పెట్టాను. ఆ ముందు కొంచెం సహాయం తినలేదు. అమ్మ రోజు మా నాయన తెచ్చి పెడితే నువ్వు తింటావు, నేను తెస్తే తినవా, నేను చిన్న పిల్లవాడినా అని వాడు కోపం చేసి హఠం చేసి ఆఖరి తల పగలగొట్టుకోకపోతే పగలగొట్టుకోవడానికి సిద్ధపడితే అమ్మవారు స్వయంగా వచ్చి వాడు పెట్టిన ప్రసాదం అంతా తిని వెళ్ళిపోతాడు. వాళ్ళ నాయన విన్నాడు, నమ్మడు. ఎందుకంటే ఆయన జీవితం ఎప్పుడు ఇటువంటి సంఘటన జరగలేదు. ఆయన దొలనైన స్థితిలో ఉన్నాడు. కానీ వీడు పూర్తిగా అమాయకుడు, పూర్తిగా నమ్మేసినాడు. అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడితే తింటుందనే నమ్మకం, గాఢమైన నమ్మకం వాడు ఉంది కాబట్టి పనిచేస్తుంది. లేదా నువ్వేదో తప్పు చెప్తున్నావు, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి పనిచేసి ఉంటావు అని కొంచెం కోపగించుకుంటాడు. ఇంకా వీడికి చిరుకు వస్తుంది, నువ్వు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి, నువ్వు చెప్తేనే నేను చేసినాను, పైగా నేను తప్పుడు వాడిని అంటావా, నేను అబద్ధాలు చెప్పినానంటావా, నా స్నేహితులు పెట్టినానంటావా, నా స్నేహితులు ఇంకా నిద్రలేదు, కావాల్సింటే అమ్మవారిని అడుగుదాం రా అని చెప్పిపోతాడు. పోతే అక్కడ అమ్మవారు బయటికి రాదు. అమ్మ ఇందాక ప్రసాదం తిన్నావు కదా, మా నాయన చెప్తే నమ్మడం లేదు, నువ్వు వచ్చి నిజం చెప్పు అంటాడు. మళ్ళీ ఆమె పలకదు. పలకకపోతే మా నాయన వస్తే పలకవా, నేను వచ్చినప్పుడు తిన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడు, నేను తినేసినాను అంటున్నాడు, అందరికి పెట్టేసినా అంటుంటావు, నువ్వు తినింది నువ్వు, నింద నాక అని చెప్పాడు. పోట్లాడతాడు. పోట్లాడేసరికి అమ్మవారు చెయ్యి బయటకు వచ్చి, ఒరే ఇందాక ప్రసాదం అయితే పెట్టినావు కానీ చెయ్యి గడగడం మర్చిపోయినారా, చెయ్యి గడిగించాడు. దాంతో ఈ పెద్ద పూజారి కాస్త మూర్చబడిపోతాడు. ఆ అమాయకత్వం మనకు లేదు. కనీసము ఆ పరమాత్మ పట్ల భక్తి కలిగి ఉండి పరమాత్మను చేరడమే మన ముఖ్య లక్ష్యం అనుకొని నిరంతరం ఏ కార్యక్రమంలో ఉండినా కూడా, కార్యక్రమాలు వదిలిపెట్టి సన్యాసం తీసుకోమని చెప్పలేదు, ఏ కార్యక్రమంలో ఉన్నా కూడా కుటుంబం యొక్క సమస్యలను చూస్తున్నా, లేకపోతే మనకు వృత్తిరీత్యా వచ్చేటువంటి ధర్మాన్ని నెరవేరుస్తున్నా కూడా నిరంతరం పరమాత్మ వైపు కనుక మన మనసును లగ్నం చేయగలిగినట్లయితే, ప్రతి పనిలో పరమాత్మను చూడగలిగినట్లయితే, ప్రతి పని పరమాత్మనే చేయిస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకోగలిగినట్లయితే, అప్పుడు అది నిజమైన భక్తి అవుతుంది. మనకుండేటువంటి పార్ట్ టైం భక్తి నుంచి ఫుల్ టైం భక్తిలోకి రావాలి అంటే పూర్తిగా అంతా పరమాత్మదే అనుకునే స్థితికి రావాలి. ఈ పరమాత్మ వైపు కూడా నిరంతరం మనస్సు ప్రవహిస్తూ ఉండాలి. మనం ఒక మగ్లో నీళ్లు కనుక తీసుకొని సన్నటి దార కిందికి కనుక పోస్తున్నట్లయితే ఒక్కొక్కసారి దార పడుతూ మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతా వస్తుంది. అట్లా ఉండకూడదట. మన మనస్సు పరమాత్మ వైపు ఎట్లు పరిగెత్తాలంటే తైల దారావతు అంటే నూనెను కనుక మగ్గులో ఉంచి పోసినట్లయితే ఎంత సన్నగా పోసినా కూడా మధ్యలో ఏమాత్రం బ్రేక్ లేకుండా, అది ఆందం కావచ్చు లేకపోతే నువ్వు నూనె కావచ్చు, ఒక సీసాలోంచి కనుక ఉంచుతా ఉంటే మధ్య మధ్యలో బ్రేకులు రావు. ఆ తైల ధార ఎట్లయితే క్రమంగా ఎటువంటి అడ్డు ఆపు లేకుండా కిందికి దిగుతూ ఉంటుందో, ఆ రకంగా కనుక మనము పరమాత్మ వైపు మనసును పరిగెత్తించగలిగినట్లయితే, తైల ధారావత్తు కనుక చేయగలిగినట్లయితే ఆమె భక్తి వశ్య. అటువంటి భక్తికి ఆమె వశ్యమత్యం తప్ప పార్ట్ టైం భక్తికి లేకపోతే కాస్త ప్రపంచము కాస్త పరమాత్మ అనుకునే భక్తికి ఆమె ఎప్పుడు ఉండదు. కేవలం పరమాత్మని మాత్రమే స్మరించుకునే భక్తి కనుక నీకు ఉండినట్లయితే, నిరంతరం ఉండినట్లయితే ఆమె భక్తి వస్తే ఆమె ఏం ఫలితం ఇస్తుందంటే భయాభావ. నువ్వు ఎందుకు పరమాత్మ మీద పూర్తిగా దృష్టిని కేంద్రీకరించలేకపోతున్నావు అంటే, ఇక్కడ ఏదో అయిపోతుందేమో, ఈ సమస్య ఎట్లా తీరుతుంది, లేక ఈ సుఖం నాకు ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి నువ్వు భయపడతా ఉన్నావు. నీ సకల రకాలైన భయాలను ఆమె పోగొడుతుంది. అందుకని ఆమె భక్తి వస్తే కాబట్టి భయాభావ. మనకు సాధారణంగా ఉండేటువంటి భయాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి మన శరీరంలో వచ్చేటువంటి శారీరక మానసికమైనటువంటి జబ్బులు సాధారణంగా వస్తుంటాయి. వాటిని ఆధ్యాత్మిక భయాలు అని చెప్పారు. అట్లా కాకుండా పక్క వాళ్ళ నుంచి లేక ఇతర పురుగు పుట్టు నుంచి వచ్చేట్టు ఉంటాయి. వాటిని ఆది భౌతిక అని చెప్పి అంటారు. ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా భూకంపాలు ఉబ్బర్లు ఇట్లాంటి వచ్చేటువంటి భయాలు ఉంటాయి. అది ఆది దైవిక అంటారు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి భయాలు నీకు లేకుండా ఆమె పూర్తిగా పోగొడుతుంది. నేను ఇక్కడికి పోతే ఇక్కడ పట్టించుకోకపోయినట్లయితే ఏదో ఒకటి వచ్చి ఆపద మీద పడుతుందని భయపడుతున్నావేమో, ఏం అవసరం లేదు, మొత్తం నాకు ఒప్పజెప్పాయి. సగం సగం ఎప్పుడు ఒప్పజెప్పదు, పూర్తిగా ఒప్పజెప్పి పూర్తిగా నా మీద కనుక ఆధారపడినట్లయితే నేను భక్తి వశాను. నా భక్తి సరైన భక్తి ద్వారానే నన్ను చేరుకోవడానికి వీలవుతుంది, ఎందుకంటే నేను భక్తి ప్రియను. అట్లా కనుక నువ్వు చేయగలిగినట్లయితే నీకు ఉండేటువంటి సకల భయాలను నేను పోగొడతాను అని చెప్పి ఆమె చెప్తుంది. ఐ థింక్
నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి పోగలిగినంత టైం లేదు, ఎందుకంటే టాపిక్ మధ్యలో ఆపడానికి వీలు కాదు. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ రోజు సందేహం అడిగిన ఆయన లేడు, కానీ మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. ఈరోజు అర్లీగా చేస్తాం. ఎనీబడి? అమ్మ వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేసావా? గురుగారు నమస్కారం. సార్, ఈ దైవ మార్గము నడవడానికి పర్టికులర్ ఏజ్ అనేది ఏమన్నా లిమిట్ ఉంటుందా సార్ దీనికి? అంటే మెచ్యూర్ లెవెల్, ఆ బిలో లెవెల్ అన్నది ఏమన్నా పాటిస్తారా? దానికి లిమిట్ అంటూ ఏమీ లేదు. పుట్టుకతోనే దైవ మార్గంలోనే పుట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. నారదుడు మొదలైన వాళ్ళంతా అటువంటి బాపతు. ఇది వాస్తవానికి ఈ ఒక్క జన్మకు సంబంధించింది కాదు. దైవ మార్గంలో చేసే అన్వేషణకు లేక పరావిద్యకు అపరావిద్యకు మధ్య ఉండే తేడా ఏమిటంటే, ప్రపంచానికి సంబంధించిన విజ్ఞానం అంతా కూడా ఈ జన్మతోనే నశించిపోతుంది. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో జీరో దగ్గర నుంచే మొదలు పెట్టాలి. కానీ ఈ పరావిద్య, పరమాత్మకు సంబంధించిన విద్య అనేది ఇవి ఈ జన్మలో ఎంతవరకు అయితే నేర్చుకుంటామో వచ్చే జన్మలో అక్కడి నుంచే కంటిన్యూ అవుతుంది. అందుకని అది ఎక్కడ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పలేము. ధ్రువుడు చాలా చిన్నవాడు, కానీ చిన్న వయసులోనే పరమాత్మని చేరుకొని ధ్రువ నక్షత్రంగా నిలిచిపోయినాడు. కాబట్టి వయసుతో దీనికి నిమిత్తం లేదు. అట్లా అని చిన్నపిల్లలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నా ఉద్దేశం కాదు. ప్రాక్టీస్ అంటూ మొదలు పెట్టాల్సిందే. మనకి ఏ వయసులో అరుగుతుందో తెలియదు. కాబట్టి గత జన్మ నుంచి ఖచ్చితంగా ఉండి మనకు క్యారీ ఓవర్ అయ్యి ఈ జన్మలోకి వస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే సరైన సమయం వస్తుందో అప్పుడు మనకు పరమాత్మ వైపు పోవాలనే బుద్ధి కలుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితి కూడా తానే స్వయంగా ఏర్పాటు చేస్తాడు. కాబట్టి ఎవరికి ఎప్పుడు అది జ్ఞానోదయం అయితే అప్పుడు చేరాల్సిందే తప్ప వయస్సు అంటూ ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి వయస్సు అంటూ ఏమి దీనికి లేదు. కానీ ప్రతి వయసులో కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తుండాలి. వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయకపోయినా పెద్దలు మనం కూడా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి నీతి వాక్యాలు చెప్పడం, వేమన శతకం చెప్పడం ఇట్లాంటివన్నీ చేయాలి. భగవద్గీత అప్పుడే చేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు, మనకు కూడా అర్థం కాదు. కాబట్టి ఆయా దశల్లో ఉండే దాంట్లో పరమాత్మ దృష్టి మరల్చడం కోసం మనము ప్రయత్నం చేయాలి, మన పిల్లల కోసం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరికి ఎప్పుడు క్లిక్ అవుతుందో మనం చెప్పలేము. అది గత జన్మ యొక్క క్యారీ ఓవర్ నుంచి ఉంటుంది. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ గురుగారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే. నమస్తే అండి, లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. యాక్చువల్గా నిన్న చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పారండి. శబ్దానికి నిశ్శబ్దానికి మధ్య కూడా నేనున్నాను, అహం అహంకారం అని. అది ఆ రెండింటిని దేని తీసుకోవాలో అర్థం కాలేదండి. శబ్దాన్ని అది అర్థం కాలేదండి. కొంచెం తేలిక. ఓకే 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 అది కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది, ఎందుకంటే టైం షార్టేజ్ వల్ల చేయాల్సి. కానీ ఒకసారి నేను చెప్పింది జాగ్రత్తగా గుర్తు చేసుకోండి. ముందు నేను గం గణపతియే నమః అంటున్నాను, నేను అంటున్నాను. అనేటప్పుడు ఎవరున్నారంటే నేనున్నాను. నేను అంటున్నాను అనడము అహంకారం. తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చినాను, మళ్ళీ గం గణపతియే నమః అంటున్నాను, అంటే అప్పుడు కూడా నేనున్నాను. అయితే మధ్యలో గం గణపతి నమః అన్న తర్వాత ఆగి మళ్ళీ అంటున్నప్పుడు ఈ ఆగినప్పుడు ఎవరున్నారు? అప్పుడు కూడా నేనున్నాను అనే స్పృహ నాకుంది. గం గణపతి నమః అన్నప్పుడు నేనున్నాను, అననప్పుడు నేనున్నాను, గ్యాప్ లో కూడా మళ్ళీ తిరిగి రెండోసారి అంటున్నప్పుడు కూడా నేనున్నాను. కాబట్టి ఈ మూడు చోట్ల ఉన్నది ఏమిటంటే నేను నేను నేను, అది అహం.
నేను అంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు అహంకారం. కాబట్టి గమ్ గణపతి నమః అని 2 సార్లు అన్నప్పుడు దాంట్లో నేను ఉండడంతో పాటు అహంకారం కూడా ఉంది. నేను చాలా చక్కగా అన్నాను, నేను చాలా చక్కగా ఉచ్చరించినాను, నేను తప్పు లేకుండా ఉచ్చరించినాను. ఆ నేను నేను అనేది నేను చేసినాను అనుకుంటే చేయబడేది పరమాత్మ చేత, కానీ నేను చేసినాను అనుకుంటే అహంకారం. కాబట్టి శబ్ద రూపంలోకి మారినప్పుడు నేను అహంకారంగా, అహంకారంగా మారుతుంది. నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు అహంగానే ఉంటుంది, అహంకారం అంటూ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి మనం క్రమక్రమంగా ఆ నిశ్శబ్దం మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే శబ్దం చేసినప్పుడు ప్రకంపన లేక కదలిక అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ప్రకంపన లేకుండా శబ్దం ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయదని చెప్పి మనకు తెలుసు. కాబట్టి మనము ఆ ఫోర్క్ లాంటిది ఉంటుంది, దాన్ని కొడితే టంగ్ అని కొంచెంసేపు శబ్దం వస్తుంది. అంటే ప్రకంపనల ద్వారానే శబ్దం ఎప్పుడు కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రకంపన లేకుండా శబ్దం ఉండదు. లేక అహంకారము కదలికతో కూడుకున్నది, అహం కదలిక లేని స్థితి. అందుకే శ్వాసని గమనిస్తూ చెప్తాం మొదట్లో, శ్వాస అనేది కదలికతో కూడుకున్నది, అది ప్రపంచానికి సంబంధించింది. ఒక 108 సార్లు ఈ కదలికను లేక శ్వాసను గమనించిన తర్వాత శ్వాసకు శ్వాసకు మధ్య కొంత విశ్రాంతి ఏర్పడుతుంది. అక్కడ కదలిక లేదు, విశ్రాంతి కాబట్టి కదలిక లేదు. కాబట్టి కదులుతున్న శ్వాస ఏమో అహంకారము, కదలకుండా ఉండేటువంటి విశ్రాంతి ఏమో అహం. అది వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సున్నితమైన తేడా. మనం క్రమక్రమంగా అహంకారం నుంచి అహంలోకి ప్రయాణం చేయాలా, కదలిక నుంచి కదలిక లేని నిశ్చల స్థితికి ప్రయాణం చేయాలి, శబ్దం నుంచి నిశ్శబ్దానికి ప్రయాణం చేయాలి. అందుకని 2వ దశకు వచ్చేసరికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను గమనించడంతో పాటు ఉచ్ఛ్వాసకు నిశ్వాసకు మధ్య ఉండేటువంటి రెస్టింగ్ ప్లేస్ ని లేక నిశ్చల స్థితిని, కదలిక లేని స్థితిని, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస లేని స్థితిని కూడా గమనించమని చెప్తాం. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండింటిని కూడా వదిలిపెట్టేసి అసలు ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను గమనించేవాడెవడు, ఉచ్ఛ్వాసకు నిశ్వాసకు మధ్య ఉండే ఖాళీని గమనించేవాడు అని గమనించడం వదిలిపెడితే ఆ ఖాళీయే నేను, ఆ అహమే నేను అన్న సంగతి మనకు అవగతం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది శబ్దానికి నిశ్శబ్దానికి మధ్య ఉండేటువంటి తేడా, కదలికకు నిశ్చలతకు మధ్య ఉండేటువంటి తేడా. ఈ అహం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, అహంకారం అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది. మనం గణపతే నమః అన్నప్పుడు నేనున్నాను, అననప్పుడు నేనున్నాను, మళ్ళీ 2వ సార్లు అన్నప్పుడు నేనున్నాను, అననప్పుడు కూడా నేనున్నాను. కాబట్టి నేను అనేది శాశ్వతంగా ఉండేది, ఈ అహంకారం అనేది అప్పుడప్పుడు వచ్చి పోతా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చినారు, ఇవాళ ఉన్నారు కానీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. కానీ ఇంగ్లీష్ లో 2 మీనింగ్లు ఒకటే అండి, అహం అహంకారం అన్న ఈగో అని అంటారా సార్? రెండిట్లో ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ పదం. అహంకారం అనేది ఈగో, అహం అనేది స్పిరిట్ లేక బీయింగ్ అంటారు. బీయింగ్ అనేది అహం, ఈగో అనేది అహంకారం. బీయింగ్ అంటారు. పరమాత్మ గురించి చెప్పాలంటే, శుద్ధమైన పరమాత్మ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు బీయింగ్ అని చెప్పి అంటారు. మనకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్ వాళ్ళకు మనకు అర్థం కాక, మనది వాళ్ళకి అర్థం కాక ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ లో మనం ఉండిపోయినాం. అట్లాగే వాళ్ళు హార్ట్ అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు గుండెకు ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళు, కానీ ఆత్మని ఒకవైపేమో గుండె ఉంటుంది, కుడివైపేమో మనము హృదయం ఉంటుందని చెప్తాం. ఆ హృదయం గురించి రెఫర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని సేక్రెడ్ హార్ట్ అంటారు, కానీ మనం ఆ సంగతి మర్చిపోయాం. అట్లాగే పరమాత్మను గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు పరమాత్మ ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన సత్యము, ప్రపంచము పుడుతుంది పోతుంది కాబట్టి ఇది నిజము అని చెప్పి మనం అంటాం. వాళ్ళు దానికి వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచానికేమో ట్రూత్ అనే మాట వాడతారు, పరమాత్మను గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అల్టిమేట్ ట్రూత్ అనే మాట వాడతారు. కానీ ఈ అల్టిమేట్ ట్రూత్ అనే మాట, సీక్రెట్ హార్ట్ అనే మాట ఎవరికి చాలా మందికి అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల దీనికి దాన్ని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. కాబట్టి వట్టి పరమాత్మను చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు బీయింగ్, అహం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అహంకారం, చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈగో అంటారు. ఓకే ఓకే ఓకే. హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటాం, ఆ బీయింగ్ ఈ బీయింగ్ ఒకటే అంటారా? హ్యూమన్ అనేది ఒక అంటే మానవ ప్రపంచానికి, హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే దైవత్వానికి.
ఈ పైన ఉండేది హ్యూమన్, లోపల ఉండేది బీయింగ్. ఆ బీయింగ్ Okay. లేకపోతే హ్యూమన్ లేడు, ఆ బీయింగ్ లేకపోతే హ్యూమన్ లేడు. కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నప్పుడు, అనిమల్ బీయింగ్ అన్నప్పుడు, అన్నిట్లో కూడా అనిమల్లో హ్యూమన్ లో కూడా బీయింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది, అది కామన్. పైన ఉండేది హ్యూమన్ కావచ్చు, అనిమల్ కావచ్చు, లేక డివైన్ కావచ్చు, గాడ్ కావచ్చు, శాటాన్ కావచ్చు. కానీ లోపల బీయింగ్ అనేది మాత్రం కామన్ అన్నిటికి కూడా. దాన్ని దేనైతే మనం పరమాత్మ అని అంటున్నామో దాన్ని వాళ్ళు బీయింగ్ అని చెప్పి అంటారు. ఈ పైన ఉండే ఫారం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ లోపల ఉండేటువంటి బీయింగ్ ఏమో సత్యము, పైన ఉండేటువంటి హ్యూమన్ అనేది మాత్రం నిజం. నిజాలు రకరకాలు ఉంటాయి, చాలా రకాలు ఉంటాయి. బీయింగ్ మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది. క్లియర్? శాశ్వతమైనది, సత్యం శాశ్వతమైనది. ఎస్, జనించి గతించేది సత్యం, సారీ నిజం. శాశ్వతమైనది సత్యం. పరమాత్మ సత్యం, ప్రపంచం నిజం. అయితే రెండింటికి ట్రూత్ అనే మాట వాడడం వల్ల మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. ఒకటేమో ప్రపంచం ట్రూత్, పరమాత్మ ఏమో అల్టిమేట్ ట్రూత్. ఓకే ఓకే. కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే. అవును, సంజయ్ రావు లేరా ఇంటి వాళ్ళ? లేదు, ఇవాళ ఆబ్సెంట్. ఆయన ఎమర్జెన్సీ ఏదో వచ్చిందంట, లేడు. నిన్న ఆయన ఒక డౌట్ అడిగి కుమారస్వామి గురించి చెప్పడానికి వినే ఆయన లేడు కాబట్టి రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నది. దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి, ఆ సందిగ్ధం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి. ఆయన రికార్డ్ చేసుకొని ఉంటాడు, చెప్పేయమంటారు. లేకపోతే అయ్యా ఆయన రికార్డ్ చేసి వింటాడు కాబట్టి చెప్పేసుకుందామంటే చెప్పేస్తారు. ఎందుకు మీకు కూడా టైం చాలా అవుతుంది సార్, 8 అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ మీకు వేరే టైం ఉందిగా. 8 అయిపోయింది. 8 అయింది కానీ ఇంకా ఒక 4 నిమిషాలు ఉంది. మీ టైమింగ్ సరిపోవాలా? మీరు స్టార్ట్ చేస్తే టైం ఆగదుగా, ఆ ప్రవాహం ఆగట్లేదు కదా మీకు. అందుకే నేను ప్రవాహం అదే మళ్ళీ రేపు వచ్చాక చెప్దాం. ఓకే ఓకే. అది చిన్న విన్నపోండి. మా మనవడు 9 నెలండి ఇప్పుడు. 9 మనవడికి 9 నెల మొన్నే వచ్చింది. ఓకే. ఇందాక మీరు ఈ దైవభక్తి గురించి వయసుతో నిబంధనలు లేదన్నారు కదా. అవును. ఆయన ఎంత ఏడుపు ఏడిసినా సరే రామనామం చెప్తే అటక్మన అయిపోతాడు. ఇంకే ఒక్కలు ఆయనకే. అన్న మీరే అనుకుంటే ఒక వీడియో పెట్టినారు, ఫారిన్ లో ఒక అబ్బాయి విపరీతంగా ఓం అని అనగానే వాడు ఆగిపోతాడు. బాడీ ఊపుతా ఉంటుందండి. ఒక జలపాతం ఉంది, అది ఎప్పుడు పారదు. అక్కడ చిన్న కొమ్ము బూర లాంటిది ఉంటుంది, అది తీసుకొని ఊస్తేనే అది పారుతుంది. అట్లా ఓంకారం పలకాలి, ఓంకారం పలికితే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. కాబట్టి ఎవరు ఆల్రెడీ ఎంత దూరైనారో మనకు తెలియదు. మనం ఎవరైతే మనం మనవాడు అనుకుంటున్నామో, ఆయనకు 9 నెలలు అనుకుంటున్నామో, వాస్తవానికి ఆయన వయసు ఎంత అంటే మీ మనవడు కదా, అంటే మీ తాతగారు ఆయన ఇక్కడ తిరిగి జన్మించినారు కాబట్టి ఆయన తాత వయసు, మీ వయసు, మీ కొడుకు వయసు కలిపితే ఆయన వయసు వస్తుంది. అందుకని ఆల్రెడీ ఎంతో మెచ్యూర్ అయింది. అందుకని వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా అది తెలిసిపోతుంది. మనకు అది అర్థమైతే కనుక నిరంతరం ఆయన లైన్ లో ఉన్నాడు, ఇంకా పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు ఆ రామనామాన్నే చెప్పండి ఆయనకు. అదే వెరీ గుడ్. రామ రామ రామ్ రామ్ అని ఒక యూట్యూబ్ లో ఉందండి భజన. అది పెట్టి రామ రామ రామ్ రామ్ అంటుంది చాలండి, ఒక చేయి లేపేస్తాడండి. అంటే 2 చేతులు లేపడం కుదరలేదు ఆయనకి. ఒక చేయి పట్టుకుంటే 2వ చేతి ఆయన కొట్టేస్తుంటాడండి. ఇక 2వ చేయి ఆయన లేపేస్తాడు. రోజు ఇదే నిదర్శనం. రోజు చూస్తున్నామండి. ఈ రోజు దానికి సందేహాన్ని నివృత్తి చేశారు వాళ్ళ. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన మీరు చెప్పారు, మనకు ఆ సందేహం ఉందని తెలియదు వేరే వాళ్ళు అడిగేంత వరకు. అందుకని ఇప్పుడు పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి మీకు నివృత్తి అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ లో చెప్పారండి మీరు, సందేహాలని నిదానంగా వచ్చేస్తే బయటికి మీరు ఏ సందేహం పడక్కలేదు, అందరి సందేహాలు నివృత్తి అయిపోతే మన కార్యక్రమం అన్నారు. అలాగే అడగకుండా వచ్చేస్తానే వస్తున్నారు.
నేను పెద్దగా తెలిసిన వాడిని కాదు, పామరుని కాదు, పామరుని పండితుడిని కాదు. కాబట్టి నీకు రావడానికి అవకాశం ఉన్న సందేహాలన్నీ నాకు ఒకప్పుడు వచ్చినట్టే. కాబట్టి నేను వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తాను కాబట్టి మీకు సందేహాలు ఉండవని చెప్పిన. అందుకోసం నేను పండితుడిని కాదు, నేను పామరుని కాబట్టి మీకు సందేహాలు ఇంకా రావు. అయితే మీలో ఇంకోటి ఉంది సార్, మీరు పండితుడు కాకపోవచ్చు, పామరుడు అవ్వచ్చు. మన సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు ఏమన్నారంటే పండితుడికి పైత్యం ఎక్కువ ఉండదు అన్నారు. అవును, పండితుడికి పైత్యం ఎక్కువ ఉండదంట. కాబట్టి అది లేకుండా ఉంటేనే మనకి హ్యాపీ కదా సార్. మాకేదైనా ఉన్నా గురించి చేస్తూ ఉంటారు. అహంకారం కంటే సాత్విక అహంకారం చాలా గొప్పది, చాలా చెడ్డది కూడా. అవును అది అవును. రైట్. మరైతే వాళ్ళకి సెలవు తీసుకున్నారంటారా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారంటారా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారంటారా? సమస్య సందేహాలు? ఓకే సార్. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సభాయ నమః. సర్వం కృష్ణార్పణం.